the humanistic, existential, and psychoanalytic perspectives in which of the following concepts: personality development, positive psychology, theory of love, or none of this? निओ फ्रॉइडियन म्हणजे काय? म्हणजे related to psychoanalytical or psychodynamic perspective, but who were not who were more towards the Freud's theory, or some people were who were contradicting the Freud's theory, like both of them. For example, Carl Jung, Not or both of them. Not both of them. Those who are against Freud or okay, Freudian perspective, they are called as neo-Freudian. okay, sir. हाँ हाँ. So one of the neo-Freudian psychologists combines the humanistic, existential, and psychoanalytic perspectives in which of the following concepts? सिलेबसमध्ये असून सुद्धा बाकीच्या सगळ्या धावपळीमध्ये जेव्हा आपण एखाद दोन ग्रुपला असं कमी वेटेज देतो, पण त्यातलेच ते इम्पॉर्टंट आहे फॉर सेट नेट. Usually, we more stick to Freud, Jung, Adler, Erikson, this much. किंवा मॅस्लोज फक्त एक इंटरेस्टिंग वाटतो, रॉजर सिम्प्लिफाईड वाटतो, आणि मग आपण म्हणतो की ठीक आहे, बाकीचे काय लिंबू टिंबू आहे, शॉर्ट नोट्स मध्ये कव्हर करू. एनी गेस? समीर? So हाँ. I guess it is personality development, ओके. because हाँ. for theory, first I thought it is theory of love, but Robert Sternberg is not anywhere related to Freudian, like neo Freudian perspective. ओके. And positive psychology, I'm not sure. हाँ हाँ. बरं. ऋता मॅडम? Sir, it is positive psychology. ओके. कारण it combines humanistic existential like Rollo May and Viktor Frankl हे सगळे existentialism वर आणि positive psychology वर देतात and करेक्ट. which is against Freudian concept of all that. So हे सगळे फ्रॉइडच्या नंतरचे आणि फ्रॉइडच्या कन्सेप्टला खोडून काढणारे आहे राईट राईट. म्हणून पॉझिटिव्ह सायकॉलॉजी. So म्हणून we पण. have studied Rollo May and Viktor Frankl in this context, existentialism and करेक्ट. psychoanalytic perspective. हाँ. Even आपले Albert Ellis is हम्म. in this in psychoanalytic and humanistic perspective. करेक्ट. हम्म. पॉझिटिव्ह आणि पर्सनॅलिटी मध्ये कन्फ्युजन. ओके. अक्षदाने जो भाग सांगितला की स्टनबर्गची थेअरी ऑफ लव्ह, इट इट डझंट कम इन दिस पर्टिक्युलर पिक्चर, ह्याला आपण मेंटल सेट म्हणू. थेअरी ऑफ लव्ह म्हटल्यावरती आपल्याला फक्त स्टनबर्गच माहिती आहे, किंवा रोलोमे आणि फ्रँकेल म्हटल्यावर आपल्याला फक्त आणि फक्त फिलॉसॉफिकल अप्रोच. बट इट इज रोलोमे हू हॅज गिवन थेअरी ऑफ लव्ह इन द सेम थेअरी ऑफ पर्सनॅलिटी. हा. ही हॅज गिवन टाइप्स ऑफ लव्ह. सर रोलोमे. मार्टिन रोलोमे. सेलिगमन पण पॉझिटिव्ह सायकॉलॉजी. हो, मार्टिन सेलिग्मन इज मार्टिन असोसिएटेड. सेलिगमनचं काय? करेक्ट करेक्ट. बट सी द क्वेश्चन, combines humanistic, हा. existential,
and psychoanalytic perspectives. Psychoanalysis. So that is theory of love. Theory of love. अरे बाबा. Theory of love, yes. हे अजून एक्सप्लोर होणार आहे पुढे, अनफोल्ड होणार आहे ही कन्सेप्ट, बिकॉज दिस पर्टिक्युलर क्वेश्चन फर्स्ट टाइम दे हॅव आस्क्ड in December 2012. Now, immediately after 6 months, one of the following types of love does not belong to Rollo's classification of love. Sir, D, narcissism. Correct. ही concept काय आहे समीर? Narcissism means what? Narcissism is basically they are more self-involved. They see themselves as, they have grandiose sense of self, Correct. and they'll show themselves although they're something bigger than they actually are. And they also have high need of achievement, and when they don't get that achievement, or when they compare themselves to someone who are more high achievers than them, they get depressed. Correct. Okay. Self-obsessed, we can say. Correct. सो आधी जे ऑप्शन होतं त्या ऑप्शन वरून पुढच्या 6 महिन्यामध्ये त्यांनी हा क्वेश्चन फ्रेम केला. नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन. Immediately after again 6 months, type of love and explanation match the pair. Eros, agape, authentic love and philia. However, he has given one more type of love. पण एक्झाम मध्ये हे 4 आहे आता, म्हणून आधी हे 4 डिस्कस करू, मग आपण आपल्या नोट्स कडे वळू. A type of unselfish love which is characterized by devotion to the welfare of others. A type of love that incorporates all other types of love. Type of procreative love that is savoring and experiential. And fourth one is brotherly love. स्टर्नबर्गने साधारण 9 प्रकार सांगितले ते टोटल सगळे ट्रायंगल कन्सिडर केले. आणि पुन्हा हे काका की त्यांनी साधारण 5 प्रकार सांगितले. एका प्रेमाचे एवढे साधारण 9, 5, 14, 13 ते 14 प्रकार. ऑन अ लाइटर नोट, आणि तरी आपल्याकडे मराठीमध्ये असं आहे की प्रेम म्हणजे प्रेम असतं, तुमचं आमचं सेम असतं. Sir, I guess for authentic love, it is first one, a type of unselfish love characterized by devotion to the welfare of others. Authentic, sir. All other types of. Okay. So either in SY or even in MA Part 1, एक्झिस्टेन्शियलच्या रेफरन्सने जेव्हा पर्सनॅलिटी थिअरीज आपण स्टडी करतो, त्याच्यात मग आता हे रिसेंटली विचारलेलं आहे 2024 ला. सी इरॉस, ल्युडोस, स्टोर्च अँड अगेन अगापे टाइप ऑफ लव्ह. लाईक धिस वी कॅन मेक आवर ओन नोट्स. आता ह्या आपल्या नोट्स आहेत. जेव्हा क्वेश्चन पेपरचा आपण स्टडी करू आणि मग आपण आपल्या नोट्स या काढत जातो, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्ह नोट्स आर इम्पॉर्टंट. Sex, eros, philia, and agape. Sex love in the sense basic, so that is biological drive. Physical intimacy, we can say. Eros means desire for union with another person. This is again exactly in alliance or in association with what Maslow has called affiliation, need for affiliation. मला असं वाटतं की मी माझ्या फ्रेंड्स सोबत या ऍक्टिव्हिटी मध्ये पार्टिसिपेट करावं.
आमच्या कॉलनीमध्ये तो पर्टिक्युलर गणपती मित्रमंडळाचा जो ग्रुप आहे, मी तिथे काहीतरी कॉन्ट्रीब्युट करावं. आतापर्यंत फक्त मी आणि माझं स्टडी आणि माझी फॅमिली असंच एक टिपिकल फिक्स स्ट्रक्चर मध्ये होतो. पण आता आय डू हॅव अ फिलिंग की मी सोशली पण कनेक्टेड असावं. युनियन विथ अनदर पर्सन. फिलिया मीन्स फ्रेंडशिप लव्ह. इट इज ऑल्सो टाईप ऑफ लव्ह, पण ज्याला आणखीन मॅच्युरिटी आपण म्हणू. फ्रेंड म्हणून आम्ही खूप क्लोज आहोत, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ जेंडर, इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ एज ऑल्सो. Agape, unselfish giving of one's self to another. Because again, it is existential perspective. सोप्या भाषेत आपण ज्याला काइंड नेचरचा माणूस म्हणून, की ही व्यक्ती सगळ्यांचा खूप चांगल्या पद्धतीने विचार करते, ही व्यक्ती समोरच्याची काळजी घेते. अनसेल्फिश गिव्हिंग ऑफ वन सेल्फ टू अनादर. एक्झिस्टेन्शियल मधल्या अजून कोणत्या कोणत्या कन्सेप्ट आहेत? कन्सेप्ट ओनली आय एम आस्किंग, रिस्पेक्ट ऑफ लव्ह वगैरे सर. करेक्ट. विल टू लिव्ह, विल मीनिंग. करेक्ट. काही टेक्निकल टर्म्स पण आहेत त्याला. ऋता मॅडम, आणखीन काही कन्सेप्ट एक्झिस्टेन्शियल पर्स्पेक्टिव्ह मधल्या? सर सेल्फ ऍक्सेप्टन्स एक मला आठवते आरईबीटी मध्ये. हा हा. बाकीच्या नाही आता आठवते. ओके. मी आरईबीटीचा जास्ती हे केलंय, हो बाकी हो हो. ग्रीफ, अवेअरनेस ऑफ डेथ अँड अँझायटी. 6 बेसिक अशा कंडिशन्स आहेत. अगदी बरोबर. पण अजून अजून 4 पार्ट आहे त्याच्यातलं. लोगोथेरपी एक आहे. कॉन्शियसनेस. ओके. हॅव यू हर्ड अबाउट दासे, अमवेल्ट, युवेल्ट, मिटवेल्ट?